Yes. Again, we go for another concepts, very most important concepts like in the last class we can discuss some characteristics of waves. Today's class we discussed some concepts like progressive waves as well as stationary waves. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The progressive waves. This is also most important. Progressive waves. What are progressive waves? Then what is the equation behind these progressive waves? We are discussing now. Are you understand? Here. First, progressive wave ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The progressive wave is nothing but the wave that travels continuously. The waves which travels continuously through a medium in the same direction. The wave which travels continuously in any medium in the same direction with constant amplitude. The main important point is with constant amplitude. This is nothing but the progressive waves. The progressive waves, for example, I will give the examples. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇವು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, with constant amplitude the wave will travel in a medium in the same direction. Are you understanding? In the same direction at constant. This is amplitude. This one is amplitude. The amplitude will be same. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವೇವ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ವೇವ್ ವಿಚ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ with constant amplitude. There is no any variation of amplitude. Then that wave is called as a progressive wave. I will write the definitions. The wave traveled in a medium in a same direction with the most important with constant amplitude. With constant amplitude, the most important. Then that propagation wave, then that wave is called progressive wave. Are you understanding? The one mark definitions, I will give explanation. That is nothing but the progressive wave. Here it has some characteristics. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇವ್ ಆಗಲಿ, it has some characteristics like frequency, amplitude, time period, velocity, phases. Like that, all the waves having same characters. Like that, the progressive wave also has characteristics like that. The progressive waves are producing in the disturbance. The wave ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. That is the repeated periodic vibrations of a propagator. For example, ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್
ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ಸ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ all particle of a medium vibrate with the same frequency and amplitude. The definitions is also tells that at constant amplitude ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. Then that wave is called the progressive waves. Is it right? The next point. Here in a progressive waves, the phase of a different particle changes with the time. ಹೇಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆಸ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇದು ರೀತಿ ಆಸ್ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಿ ಇದೆ. ಈ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಈ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಜಿನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ the vibrations of a particle, the phase of a particle is changes with respect to time. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗೆ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇವ್ಸ್. ಹೇಗೆ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇದು ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ from one place to another place without transferring any particle or matter. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೂ ಮೀನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೂ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ರೀತಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ರೀತಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ that transfers only the energy, not particle. Are you understanding? This is the most important characteristics of any waves, not a progressive waves, any waves. Are you understanding? This is about the progressive waves. The next one is the equations of progressive waves, the most important for exam, for PU board also as well as objective also. Equations for progressive waves. Now the equations for progressive waves ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ? ಈಗ ಒಂದು ವೇವ್ ತಗೋಣ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಓಕೆನಾ? ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ವೇವ್ ಪ್ರಪೋಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡಲಮ್ಮು, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆನ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್? The displacement of the particle, the displacement of a body or particle at particle is y is equal to, what is the equation? A
sin omega t. This is equation number 1. ನೆನಪಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎ ಒಮೆಗಾ ಬಂತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ -a ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ನೆನಪಿದ್ದಾನೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ your particle is y is equal to a sin omega t. y is equal to a sin omega t. Sometimes if the particle is here at a point P, its distance travelled by a body ಎಷ್ಟು x ಅಂತ ತಗೋಣ. ಏನಾಗಿದೆ, ವೇವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟಿ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಿಯರ್ y is equal to a sin omega t ನ, ವೇರ್ a is ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π/t. t is the time period. It can be written as 2πf. ಯಾಕೆ 1/t is nothing but f, frequency. f is equal to 1/t. Then the time taken to travel a body from this point to this point. ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆನಾ. ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್, what is the expressions? Already we know that velocity is nothing but, speed is nothing but distance by time taken. Distance ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು x distance by time taken ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ t. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ t is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, x/v. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೇವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು, x/v ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀನಾ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ನಾನೀಗ ಆಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ವೇವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ x/v ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲೇನೆ, x/v ಸೆಕೆಂಡ್. ದೆನ್ x/v ಸೆಕೆಂಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ x/v ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ವೇವ್ ಪ್ರಪೋಗೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. t is equal to 6 seconds. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, 6 - 2 ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ y is equal to a sin omega t. ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 6 - 2 ಅಂತಂದು, t ಮೈನಸ್ x/v ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ, 2 ಸೆಕೆಂಡ್. 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, x/v ಸೆಕೆಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ. a sin omega t ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, t ಮೈನಸ್ x/v. This is equation number 2. This is the equation for progressive wave. At constant amplitude, the wave will be propagate. ಅಂದರೆ the state of vibration at a point P at a time T same as state of vibration of O. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ y is equal to a sin omega t minus x by v. This is the equation for progressive wave. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್. y is equal to a sin omega t minus x by v. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ಸ್. ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪಿ ದ ನೋಟ್ಸ್. The different forms of progressive waves. ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಬರಿತೀರಿ? y is equal to a sin omega t ಅಂದರೆ ಏನು? t ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು? y is equal to a sin omega ವಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವಿ ಅಂತನಾದರೂ ಬರೀಬೋದಲ್ವ? ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗಾದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಇನ್ನು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? y is equal to a sin ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ 2π f t ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ 2π f ಇಂಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವಿ. ಇದನ್ನೇ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬರಿತೀರಿ? y is equal to a sin 2π by t ಇಂಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವಿ. ಈ ರೀತಿನಾದರೂ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೈನ್ 2π ಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟಿ ಇಂಟು ವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು? ವೇರ್ ವಿ ಇಂಟು ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ. ನೆನಪಿದೆನಾ? ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೇರ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ವಿ ಟಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀನಿ ನಾನು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ 2π, ಈ 2πನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2π ಇಂಟು ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? 2π ಟಿ ಮತ್ತು ಇದು 2π ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2π ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇದು? y is equal to a sin 2π t by t minus 2π x by ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು y is equal to a ಇಂಟು ಸೈನ್ 2π by t ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಈ 2π by ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಪ್ರೊಪೋಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ರೊಪೋಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಕೆ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಿತೀರಿ? 2π by t. ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಿತೀರಿ? 2π by ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ವೇರ್ ಕೆ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π by ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದಾಗ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಾನು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೇಗೆ? ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಣ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಪೋಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವೇರ್ y is equal to a ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ kx. when the wave is propagating ಯಾವಾಗ? negative direction, negative x axis. this is positive x axis. positive x axis ಇದ್ದಾಗ y is equal to a sin omega t minus kx.
ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಕೆ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಪೋಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π by lambda where omega is 2π by t. Same equations a into sine of omega t minus kx. Are you understanding? Here the one more equations is there. One more equations is there for the vibrating particle. For vibrating particle, if it is having phase ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೈ. For vibrating particle, if it has phase, that is pi, then ಏನು ಬರುತ್ತೆ equation y is equal to a sin omega t minus kx plus pi. At t is equal to 0, the phase difference is taken as pi. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ y is equal to a sin of omega t minus kx plus phi. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಪೈ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ progressive waves, the most important for objective also as well as PU board examinations also. The one more concept is there, let's we discuss in the another class.